রেকর্ডিং? আমি অ্যাসাইনমেন্টের রিলেটেড কোয়েশ্চেন পরে দেখছি, আগে শুরু করছি তারপরে। বেশ, so thank you everyone. Welcome to my class. I'm Arindam Ghosh. As you all know that I'm an assistant professor in the Department of English, KC College, Hetampur, Birbhum. And today I will read with you two poems. Basically, the first poem, two short poems rather. The first poem is by David Malouf, Revolving Days, a love poem. A love poem, but with a different sense of the term. It's not exactly a love poem, but rather a retrospective love poem where he talks about his memories of love. তার যে ভালোবাসার যে মেমোরি, সেই বিষয়টা নিয়ে তিনি যেখানে বলতে চেয়েছেন সেইটা হচ্ছে রিভলভিং ডেজ। আর দ্বিতীয় যে পোয়েমটা, the first poem is written by the Australian poet. এক সেকেন্ড, so the first poem is written by David Malouf. David Malouf's Revolving Days. It's a love poem, but with a different sense of the term. দাঁড়াও তো, আমি এক সেকেন্ড, আমার কনস্ট্যান্টলি কানে okay. So David Malouf's Revolving Days, it's basically a story of a love poem. এইটা আমরা প্রথমে পড়ার চেষ্টা করব, তারপরে যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে এই small towns and the river by Mamang Dai. She is actually an Assamia poet. এই মামাং দাইয়ে তার যে ছোট্ট গ্রামের বাড়ি and the river, তাই নিয়ে আমরা এই টেক্সটে এই জায়গাতে পড়ব। So let us start. আমরা শুরু করছি প্রথমে ডেভিড ম্যালাউফকে দিয়ে। So let us start with the figure of the David Malouf. Who is David Malouf? David George Joseph Malouf is an Australian writer. তোমরা কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। বেশ, he is born on 1934, as we know. He is widely recognized as one of the Australia's greatest writers. He's a big name. Right now he is 87 years old, born on Brisbane, Queensland, Australia. Really a famous poet, and he was awarded many international prizes for literature. In his 1993 novel Remembering Babylon, it was a very famous novel, Remembering Babylon. It won actually international Dublin Literary Award. So he is basically a poet, a novelist, a writer, not that famous writer, কিন্তু আমরা তো কমনওয়েলথ লিটারেচারের রাইটারদের খুব একটা জানতে পারি না, নাম খুব একটা দেখতে পারি না, কিন্তু মানে যেহেতু আমরা একটা পোস্ট কলোনিয়াল নেশনে থাকি, আমরা ইন্ডিয়াতে থাকি, এবং সেই ইন্ডিয়ার মধ্যে যেহেতু আমরা ব্রিটিশ অথারদের খুব বেশি পরিমাণে পাই, আমরা অনেক কম পরিমাণে অস্ট্রেলিয়ান অথারদের পাই, তাই তাদের একটা বড় অংশের নাম আমরা জানতে পারি না। সো তাদের মধ্যে ডেভিড ম্যালাউফ ইজ ওয়ান অফ দ্য ফেমাস অথার্স। সো এই ডেভিড ম্যালাউফের যে টেক্সটটা আমাদের সিলেবাসে রেকমেন্ডেড, আমার যখনই ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে আমি আমার ক্লাসে ইউজ করা সমস্ত মেটেরিয়াল তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দেব, ঠিক আছে? সো ডেভিড ম্যালাউফের রিভলভিং ডেজ, দিস ইজ দ্য টেক্সট। এই টেক্সটটা আমাদের সিলেবাসে recommended. It's a short poem, not a long poem, and a very, rather I would say, easy poem. এই পোয়েমটা আমরা একটু পড়ার চেষ্টা করব। মানে এই পোয়েম দুটোই খুব একটা ক্রিটিক্যালি অ্যাপ্রিশিয়েট করার নেই, মানে খুব যে কঠিন ওয়ার্ডস বা কঠিন ল্যাঙ্গুয়েজ তা নয়, ইটস কোয়াইট অ্যান ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ। সো আমরা টেক্সটটা পড়ার আগে আমরা একবার দেখে নেব যে পোয়েমটা কি নিয়ে। In this particular poem, basically the speaker reflects on a time in his past when he fell in love. So this is actually a love poem where the speaker retrospectively looks at a time when he actually fell in love, and he calls it a mistake. Of course, এটাকে তিনি বিশ্বাস করছেন যে it was a mistaken love.
This love was actually not right, but it seems as though the feeling has stayed with him nonetheless. হতে পারে, হতে পারে সেই ভালোবাসা ব্যর্থ হতেই পারে, যে সেই মোমেন্টে মানে তিনি যে সময়টা ইনভেস্ট করেছেন দ্যাট অ্যাকচুয়ালি হ্যাজ গন টু ফেলিয়ার। কিন্তু এরকম বলা যায় না ভালোবাসার ক্ষেত্রে that the love has gone completely wrong, because the feelings of the love, সেই সময়কার যে ফিলিং, the memories, the remembrances actually stayed with him nonetheless, তার সঙ্গে সেই মেমোরিজ গুলো থেকে গেছে। So he recalls the feelings he felt, but also the colors of the shirts he purchased then. আমরা দেখবো কবিতা যখন পড়বো যে কেবলমাত্র ফিলিংস নয়, সেই সময়ের বিলাভের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তিনি যে কালার অফ দ্য শার্ট পরছেন, সেই কালার অফ দ্য শার্ট পর কিন্তু তার মনে আছে, when he for the first time represented himself as a lover. So he and his lover do not stay in touch, তারা একসঙ্গে থাকেনি, their love has been a complete failure. But however, sometimes he feels like he tried to feel then like one of the new selves in the new shirts. যখনই প্রত্যেকবার একটা নতুন নতুন সে শার্ট চেঞ্জ করতো, তিনি বিশ্বাস করতেন যে এক একটা নতুন সেলফে এই যে তিনি শার্ট চেঞ্জ করছেন, as if he is emerging into a new role, into a new self. নতুন সেলফে নতুন শার্টে তিনি, নতুন শার্ট মানেই নতুন সেলফ, তিনি ইমার্জ করছেন। ফলে এই ভালোবাসার গল্প তার পুরনো ফেলে আসা একটা সময়ের ভালোবাসার গল্প নিয়ে রিভলভিং ডেজ। আমাদের এই CC14 যে কটা রেকমেন্ডেড টেক্সট, তার মধ্যে ডেরেক ওয়ালকটের আর নেরুদার টেক্সট সব থেকে সিরিয়াস। ম্যালাউফ, নেরুদা আমরা জানি চিলির পোয়েট, ডেরেক ওয়ালকট ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান পোয়েট, ডেভিড ম্যালাউফ অস্ট্রেলিয়ান পোয়েট এবং মামান দাই ইন্ডিয়ান অসমিয়া পোয়েট। ফলে ডিফারেন্ট নেশন স্টেটের বিভিন্ন টেক্সট দেখতেই পাচ্ছ। সেমিস্টার 6 এর CC14 হচ্ছে পোস্ট কলোনিয়াল লিটারেচার, বিভিন্ন সময়ের এই পোস্ট কলোনিয়াল টেক্সট বিভিন্ন টাইম ফ্রেমকে ধরছে। Pablo Neruda, To Write I Can Write is a love sonnet. Derek Walcott's A Far Cry from Africa is a hardcore post-colonial narrative. আমরা আগের দিনকে পড়েছি তাদের নেশনের ফ্রিডম নিয়ে। ম্যালাউফের রিভলভিং ডেজ একই রকম ভাবে ভালোবাসার গল্প নিয়ে। And Mamandai's Small Towns and the River talks about his own village memories. তার ছোট্ট ছোট্ট যে ভিলেজ, ফেলে আসা ভিলেজের মেমোরি নিয়ে মামান্দাইয়ের লেখা। সো আমরা রিভলভিং টেক্সটের মোটামুটি জেনারেল থিমটা আমরা খানিকটা পড়লাম। আমরা ডাইরেক্টলি এবার একেবারে টেক্সটের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করব। That year I had nowhere to go. I fell in love. কি অদ্ভুত ইমেজারি! সেই বছরে আমার কোথাও যাওয়ার ছিল না, কিছু করার ছিল না। There is no as such great activity to make, and hence I fell in love. As if inactivity gives birth to falling in love. It was a mistake. In the very first line, the author confesses that a mistake, of course, but it lasted and has lasted. কিন্তু অনেক দিন ছিল, আর যদি কোনো ভালোবাসা অনেক দিন টিকে থাকে তাহলে অনেক ধরনের wounds, ক্ষত তৈরি করে, memories create করে। It creates wounds, not only wounds but also memories, and hence it lasted. অনেক দিন, প্রথম লাস্টটা হচ্ছে অনেক দিন টিকে ছিল, and has lasted। দ্বিতীয় লাস্টটা perhaps relating to the memories it has created, যে মেমোরি এটা ক্রিয়েট করেছে, it has lasted in my mind. The old tug at the heart, the grace unasked for urgencies that bloom under the pocket of a shirt. The old tug মানে the actually tremblings inside the heart. যখন মানুষ প্রেমে পড়ে, they can feel the throbbing inside the heart. The grace unasked for, grace মানে a kind of, exactly not love, a kind of fascinating feeling, grace of God আমরা ইউজ করি। So grace unasked for, যে গ্রেসটা আমি কোনোদিন জিজ্ঞেস করিনি বা যে গ্রেসটা চাইনি, unasked for, না চাইতেই পেয়েছি। Urgencies that boom under the pocket of a shirt, এত তাড়াহুড়ো করতে হয়, এই 4:20 সময় এখানে দেখা করবে, যেতে হয়। Urgencies that boom under the pocket of a shirt, যেটা শার্টের পকেট থেকে বেরিয়ে আসে, এত তাড়াতাড়ি অনেক জিনিস করতে হয়। So what I remember is the color of the shirts. কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও, the grace unasked for, the trembling at the heart, the urgency which is almost getting from the pocket of a shirt, এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও
যেটা আমরা ফিল করতে পারি, হোয়াট আই রিমেম্বার ইজ দ্য কালার অফ দ্য শার্ট। আমার যেটা মনে আছে কেবলমাত্র শার্টের কালার গুলো। আই হ্যাড বট দেম as an experiment in ways of seeing myself, hoping to catch in a window as I passed what I was to be. I had bought them as an experiment in ways of seeing myself. আমি কিনেছিলাম নিজের বিভিন্ন চরিত্রকে, নিজের বিভিন্ন শেড গুলোকে দেখার জন্য, as an experiment in ways of seeing myself. It was actually a path taken for self discovery. লোকের শার্ট কি নিজেকে সেলফ ডিসকভারি করার জন্য কেনে? অথর বলছেন হ্যাঁ কিনেছি বিভিন্ন কালারে নিজেকে এক্সপ্লোর করতে, hoping to catch in a window as I passed what I was to be. যখন আমি একটা উইন্ডো দিয়ে পাস করছি, একটা জানলা দিয়ে, জানলার পাশ দিয়ে যাচ্ছি, কে কে আমার দিকে দেখছে, what I was to be in my new life as a lover. নিউ লাইফ as a lover, নতুন জীবন as a lover, কেমন ভাবে আমি সেই রোলে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছি। এবার অথর পর বিভিন্ন কালারের শার্টের কথা বলবেন। ওয়ান মিন্ট গ্রিন, একটা মিন্ট গ্রিন কালারের, ওয়ান পিঙ্ক, একটা পিঙ্ক কালার, জানি পিঙ্ক ইজ দ্য কালার অফ দ্য ফেমিনিটি। দ্য থার্ড কল্ড ইভি লিগ, 3 নম্বরটা ছিল ইভি লিগ কালার। ট্যান উইথ ডার্কার স্ট্রিপস, আমরা জানি শ্যাওলার কালারটা ট্যান উইথ ডার্কার স্ট্রিপস, ট্যান মানে ডার্ক উইথ ডার্কার স্ট্রাইপস ছিল। মাই ফার্স্ট বাটন ডাউন কলার, আমার প্রথম বাটন ডাউন মানে বাটন দিয়ে যে কলারটাকে খুলতে হয়, সেটা আমি প্রথমবার তখনই ট্রাই করি। তাহলে জামার সঙ্গে, নিজের কাপড়ের সঙ্গে, ইটস এ ইউনিক ইমেজারি, কম্পেয়ারিং দ্য মেমোরিজ অফ দ্য লাভ উইথ দ্য কালার্স অফ কস্টিউমস। We never write, আমরা কিন্তু কোনোদিন চিঠিপত্র লিখিনি, but sometimes knotting my tie at a mirror, one of those selves I had expected steps into the room. কিন্তু এখনো কোনো স্মৃতি নেই, চিঠি লেখার কোনো স্মৃতি নেই, কিন্তু তখনও যখন আমি একটা আমার টাইটাকে নট করি গলাতে, একটা মিরর, কোনো একটা আয়নার সামনে, one of those selves, আমার সেই পুরনো সেলফ গুলো I had expected, যেগুলো আমি এক সময় যখন রেডি হতাম, seeing when I am quoting my beloved, সেই সেলফটা সেই রুমের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আমার পুরনো যে সেলফ, সে যেন রুমের মধ্যে তখন প্রবেশ করে, when I am knotting my tie at a mirror, এখনো যখন আমি মিররের মধ্যে আমার টাইটাকে নট করি, যখন টাইটাকে বাঁধি। In the next room you were waiting, as if in the next room, পাশের ঘরে তুমি ওয়েট করছো। We have not yet taken back the life we promised to pour into each other's mouths. We have not yet taken back, এখনো আমরা, আজকাল লাভার এরকম বলে তোমার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না, যে কথাগুলো বলেছিলাম সেগুলো সব মিথ্যা, এরকম কিন্তু বলিনি। We have not yet taken back the life we promised to pour into each other's mouths. আমরা যে প্রমিসগুলো করেছিলাম একে অপরের মুখ দিয়ে, সেগুলো কিন্তু আমরা এখনো টেকেন ব্যাক করিনি, আমরা এখনো তুলে নিইনি। forever and forever, forever and forever, দুটো একই ওয়ার্ড আলাদা আলাদা করে ইউজ করেছে, সারা জীবনের জন্য এবং হয়তো সারা জীবনের জন্য, বেশি করে এমফাসাইজ করার জন্য না। আমরা যে মোমেন্টটা কাটিয়েছি একে অপরের সঙ্গে, দ্যাট মোমেন্ট ওয়াজ ট্রু, সেই মোমেন্টটা তো সত্যি, সেটা তো মিথ্যে হয়ে যায় না কখনো, কোনো ভালোবাসতেই যেতে পারে না। So that moment is absolutely true, and hence we have not taken back the life we promised to pour into each other's mouths. আমরা যে কথাগুলো বলেছি সেই সময় দাঁড়িয়ে, সেই কথাগুলো মিথ্যে হয়ে যায় না। While I choose between changes to surprise you, যেরকম আমি যখন একটা রুমের মধ্যে থাকতাম, পাশের রুমে তুমি ওয়েট করছো, when I choose between changes to surprise you, যখন আমি টাইগুলো পড়তাম, একটার পর একটা পরিবর্তন করছি তোমাকে সারপ্রাইজ করার জন্য। রিভলভিং ডেজ, রিভলভিং ইজি চেয়ার দেখেছো, রিভলভিং ডোর দেখেছো, নড়ে যায় যে দরজা, কনস্ট্যান্টলি পরিবর্তন হয়। রিভলভিং ডেজ, আমাদের দিনও পরিবর্তন হয়। আমি আবার রিভলভিং ডোর দেখিনি, তোমরা দেখেছো নিশ্চয়ই। আর একবার ইমেজারিটা দেখাবার জন্য দেখালাম, এয়ারপোর্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গাতে একটা সময় রিভলভিং ডোর খুব ইউজ করা হতো, এখন রিভলভিং ডোর একটু কম ইউজ করা হয়, বিকজ অ্যাক্সিডেন্ট প্রবণ, এখনো মলে মাঝে মাঝে ইউজ করা হয়। দিস ইজ রিভলভিং ডোর। একটা এফবিআই এগুলো ইউজ করা হয় না, মানে এফবিআই এন্ট্রান্স, সেই এফবিআই, তারপরে এন্ট্রান্সে, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা খুব ইউজ করা হয়, কারণ চেক পয়েন্ট হিসেবে এটা খুব মানে কাজে লাগে আর কি, ঠিক আছে। সো দিস ইজ রিভলভিং ডোর, রিভলভিং ডেজ, দিনও যা কনস্ট্যান্টলি পরিবর্তন হয়, পরিবর্তন হয়, পরিবর্তন হয়। So the life, so revolving days, my heart in my mouth again,
আই এম রাইটিং দিস ফর ইউ। বলছে এইভাবে দিন কাটে আমার হৃদয়, আমার মুখের মধ্যে মানে আমি যা যা ভাবি তাই বলছি। ওকে, ইন মাই মাউথ এগেন, আই এম রাইটিং দিস ফর ইউ। আমি কবিতাটা, আমি তোমার জন্য চিঠি লিখতে পারবো না, এই কবিতাটা আমি তোমার জন্য লিখছি। wherever you are, কবি জানেন না, where his lover is, wherever you are, whoever is staring into your blue eyes, যেই পৃথিবীতে তুমি যে জায়গায় থাকো না কেন, যেই তোমার নীল জলের দিকে চোখ রাখছে, it is me, I am still here, এটা আমি, এবং আমি এখানেই আছি। no, don't worry, I don't appear out of that old time to discomfort you, আমি সেই পুরনো সময় থেকে বেরিয়ে আমার যে পুরনো লাভারের সত্তা সেটা জাগিয়ে তোমাকে ডিস্টার্ব করতে চাই না। and no, at this distance I'm not holding any breath for a reply, এবং আমি এই কবিতাটা লিখে তোমার কোনো রিপ্লাইয়ের আশাও করছি না। এরকম ভেবো না যে আই এম হোল্ডিং মাই ব্রিথ, আমি আমার নিঃশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ধরে রেখে তোমার এই আনসারের জন্য অপেক্ষা করছি, এই কবিতার আনসার তুমি করবে আমায় কোনোদিন চিঠি লিখে, সেটা তো কোনোদিনই হবে না। I know that poetry is a helpless, very helpless piece of art, I know that, কবিতা খুবই হেল্পলেস আর্ট, কিন্তু তাও আমি লিখছি শুধু তোমার জন্য। দিস ইজ রিভলভিং ডেজ, একটা মানুষের ভালোবাসার গল্প, একটা ছোট্ট মোমেন্টের গল্প, যে মোমেন্ট তিনি ছেড়ে চলে এসছেন তার গল্প। মনের মধ্যে এক ধরনের ইতস্তত ভাব নিয়ে কবি লিখছেন। ইটস অ্যাকচুয়ালি a tale of the memory of the love, about the time he spends with the lover, about the past memory। কিন্তু এই কবিতা লিখে এরকম নয় যে পোয়েট এক্সপেক্ট করছেন তার পুরনো বিলাভের যেখানেই আছে না কেন তার ব্লু আইজ নিয়ে তার সামনে চলে আসবে। ইটস নট লাইক দ্যাট, বাট পোয়েট ইজ রাইটিং। So as I said, in this poem the speaker reflects on a time in his past when he fell in love, agi bolechi, he calls it a mistake, but again, though it is a mistake, it's actually a mistake worth cherishing for, it cherish kora jay bar bar। এই গল্পটা শেষ হচ্ছে এইভাবে, his feelings remain unchanged then, and he considers who she might be involved with now, and in the end however he assures her that he will not reappear in her life and doesn't mean to cause her any discomfort. Through writing this poem, he expects nothing from her and does not expect to hear from her. So this poem uses apostrophe. Apostrophe মানে আমরা জানি এক ধরনের figure of speech addressing a particular object which doesn't exist in reality, যেটা বাস্তবে exist করে না, that is known as the apostrophe. And symbolism to convey the idea that moving on from the lost love can be incredibly difficult and even impossible, মাঝে মাঝে প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয় কিন্তু তাও মানুষ ঘুরে দাঁড়ায়। So apostrophe is when the speaker addresses someone absent or dead as though they were there and could respond. এমন একজনকে যদি অ্যাড্রেস করি who is either absent or dead, তাকে apostrophe বলে। And here the poet's use of the apostrophe helps to convey the speaker's sense of longing, yearning, যাকে নিয়ে লিখছে তার যে longing, yearning, সেটা পুরোপুরি তার প্রতি যে longing, yearning অথরের, সেটা পুরোপুরি এই পার্টিকুলার টেক্সটের মধ্যে রিফ্লেক্টেড হচ্ছে। এবং প্রচুর সিম্বল, গ্রিন, গ্রিন ইজ পারহ্যাপস দ্য সিম্বল অফ দ্য ভাইটালিটি, যখন প্রথম দিকে প্রেম করতো। তারপরে পিঙ্ক, পিঙ্ক মানে অলমোস্ট ফুল অফ লাভ, পিঙ্ক ইজ দ্য কালার অফ লাভ, অ্যান্ড দেন ইভি লিখ, তারপরে আস্তে আস্তে ডার্ক ব্রাউনের দিকে গেল। ভালোবাসা শুরু হয়েছিল একটা গ্রিনিশ দিয়ে, পিঙ্কিশ, দেন ফাইনালি ডার্ক ইভি, ট্যান উইথ ডার্কার স্ট্রিপস। মানে যেন যেন এটা ভালোবাসার ঋতু পরিবর্তন, দ্য সিজনস অফ দ্য লাভ ইটসেলফ। The colorful brightness of those shards as well as the blue eyes of his lost love are only colors in the poem, and life seems as though it is perhaps figuratively colorless now for him. যেন জীবনটা এখন তার, এখন সে কোন শার্ট পরে সে বলছে না, as if life তার figuratively colorless হয়ে পড়েছে তার জীবন। এই বলে ডেভিড অ্যাবাল ম্যালাউফের রিভলভিং ডেজ ম্যালাউফ শেষ করছেন। ম্যালাউফের রিভলভিং ডেজ থেকে যে প্রশ্ন আসতে পারে, একটা হচ্ছে টাইটেল রিভলভিং ডেজ, হাউ ডেজ চেঞ্জেস, হাউ ডেজ ট্রান্সফর্মস, কেমন করে দিন পরিবর্তন হয়, তাই নিয়ে আসতে পারে। 2 নম্বর রিভলভিং ডেজ এজ এ লাভ পোয়েম আসতে পারে, একটাই আনসার, মাস্টার আনসার লিখবে, সেখান থেকে লিখবে। 3 নম্বর ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ দ্য পোয়েম, ওকে আসতে পারে অনেক সময়। 5 নম্বরে অ্যাবাউট দ্য ডিসক্রিপশন অফ দ্য শার্টস, কালার্স, সিম্বল অফ দ্য কালার্স অফ দ্য শার্টস, ইউজ অফ দ্য অ্যাপোস্ট্রফি in this particular poem. So these are the questions that David Malouf's revolving days can offer. Thank you revolving days, শেষ করলাম। revolving days নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো, বললাম না বেশিক্ষণ লাগবে না। স্যার রেকর্ডিংটা অফ হচ্ছে, কথা বলবো। আচ্ছা, তাহলে একেবারে শেষ করছি, করে রেকর্ডিং অফ করছি, ঠিক আছে?
স্যার বলছি তোমার রিভলভিং ডেজ এর থিম যদি কিছু বলা যায় তাহলে কোনটা হবে? মেমোরি না, memory, love, definitely the dominant theme is love. It's a love poem. আচ্ছা ঠিক Okay, any questions from revolving days? বেশ, রিভলভিং ডেজ থেকে যেহেতু কোনো প্রশ্ন নেই তাই আমি মালাউফের রিভলভিং ডেজ এখানেই শেষ করলাম। আমি সামারি অ্যান্ড অ্যানালিসিসের একটা লিঙ্ক এখানে দিয়ে দিচ্ছি, যদিও আমি আলাদা করে তোমাদেরকে গ্রুপে দেব পিডিএফ করে, আর কোয়েশ্চেনও তো দেব। আর দিস ইজ অ্যানাদার রিভলভিং ডেজ লিঙ্ক, এটাও আমি দেব, এইটা পিডিএফটা, এই পিডিএফটা আমি দিয়ে দিলাম। রিভলভিং ডেজ এর দুটো ডেভিড ম্যালাউফের যে দুটো সামারি অ্যান্ড পয়েন্টস অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন দিলাম, এই দুটো। এবার আমরা ডাইরেক্টলি যাব হচ্ছে স্মল টাউনস অ্যান্ড রিভার্সে। স্মল টাউনস অ্যান্ড রিভার্সে তার আগে আমরা মামাং দাই সম্পর্কে জেনে নিই। ইন্ডিয়ান পোয়েট মামাং দাই আসামে বড় হয়েছেন, কিন্তু অনেকেই বলেন যে অ্যাকচুয়ালি হি ওয়াজ বর্ন অন অরুণাচল প্রদেশ। হি ইজ অ্যান ইন্ডিয়ান পোয়েট, novelist, journalist based in Itanagar, Arunachal Pradesh. She received Sahitya Academy Award in 2017 for her novel The Black Hill এর জন্য পেয়েছেন। তিনি জন্মেছেন বেসিক্যালি পাশিঘাট ইস্ট সিয়াং ডিস্ট্রিক্ট আদি ট্রাইবে, and she completed her schooling from the Pine Mountain School, শিলং মেঘালয়, এবং গৌহাটি ইউনিভার্সিটি আসাম থেকে তিনি লিটারেচারে completed her Bachelor of Arts English Honours complete করেছেন। She was selected for IAS in 1979, but later she left the post to pursue her career in journalism. ভাবো, IAS এর চাকরি পেয়ে ছেড়ে জার্নালিজমের কে পার্সু করেছে, একটা সময় এটা খুবই হতো। And she is the first woman from her state to be selected for IAS, প্রথম women from Arunachal Pradesh to be selected for the IAS. মামাং দাই তার যে ভিলেজ, তার যে ফেলে আসা ছেড়ে আসা ছোট্ট গ্রাম, তাই নিয়ে স্মল টাউনস অ্যান্ড দ্য রিভার। সো এই গল্প পড়ার আগে আমরা কয়েকটা বেসিক জিনিস একটু জেনে নিই মামাং দাইয়ের এই পোয়েম সম্পর্কে, স্মল টাউনস অ্যান্ড দ্য রিভার সম্পর্কে। So as we have introduced with Mamang Dai, she has belonged herself in a very humble family background, অত্যন্ত সাধারণ ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে এসেছেন মামাং দাই। এবং এই সাধারণ ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করার পরেও she has become a very famous author, a very famous writer. And Small Towns and the River is actually a tribute to his own village, small village, which is located in a small town and followed by a river. আমরা যেরকম পড়ি বইয়ের পাতাতে যে ছোট্ট ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে একটা শহরের মধ্যে দিয়ে, ছোট শহরের মধ্যে দিয়ে, সেরকম বইয়ে পড়া একটা ধারণাকে হয়তো খানিকটা হলেও ধাক্কা দিতে চেয়েছেন মামাং দাই। Small Towns and the River by Mamang Dai is a poem about life and mortality, আমাদের জীবন এবং আমাদের মৃত্যু নিয়ে। জীবন মানেই তো মৃত্যু, and the town symbolizing death, এবং গল্পটা শুরুই হচ্ছে টাউন দিয়ে, যেটা মৃত্যুর কথা সিম্বলাইজ করে। The town symbolizing death actually presents a weeping picture of those who have lost their dear ones. একটা টাউনকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করছে, আমরা দেখতে পাবো একটু পরের দাই, আমরা যখন দেখবো তখন দেখবো। এমন একটা উইপিং পিকচার, একটা কান্নার পিকচার প্রেজেন্ট করছে মামাং দাই তাদের, যারা এই টাউনে তাদের বিলাভেডকে, তাদের হাজবেন্ডকে, তাদের ছেলেদেরকে হারিয়েছে। And in this poem, not only the poet grieves about the town, but also mourns the loss. যারা মারা গেছে তাদেরকেও mourn করছে। Moreover, the poet presents a contrast in the image of the river that lives eternally. মাথায় রাখতে হবে যে রিভারের কথা বলছে, স্মল টাউনস এন্ড রিভারের যে রিভার, দিস রিভার ইজ দ্য সিম্বল অফ দ্য লাইফ। নদী যেখানে জীবনের মতো আঁকা বাঁকা করে জিগজ্যাগ করে জীবন চলেছে, রিভারে চলেছে। সো whereas humans are prone to death and decay, যেখানে
নদী কিন্তু শেষ হয় না, অ্যাজ ইফ নদী চলতেই থাকে। কিন্তু আমাদের মানুষ, আমরা চামড়া রক্ত মাংসের মানুষ, আমরা তো belonging to the death and the decay. And however, the symbolism and the imagery used in the poem make the poet's idea more thought-provoking and interesting to regard. এই যে আইডিয়াটা, যে নদীর মতো জীবন, এইটা অনেকটাই আমরা বলতে পারি। আর অন্যদিকে মানুষের মৃত্যু, জীবনের সঙ্গে নদীর তুলনা, এবং মর্টাল হিউম্যানিটি, মানুষ তো মরণশীল প্রাণী, তার সঙ্গে নদীর তুলনা এই পোয়েমটাকে বানিয়েছে স্মল টাউনস অ্যান্ড দ্য রিভার। বেসিক সামারি আমরা এটাকে বলতে পারি, স্মল টাউনস অ্যান্ড দ্য রিভার by Namandai presents a dusty and very gloomy picture of the small towns in 2 stanzas. According to the poet, in small towns every other day news of someone's death comes and makes one sad. প্রত্যেক দিন কোনো না কোনো দিন একটা কারোর মৃত্যুর নিউজ আসছে, এবং প্রত্যেকে দুঃখী হচ্ছে কারণ প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে। In contrast, the following stanzas depict the immortality of the river. অন্যদিকে প্রকৃতি যে ইমমর্টাল, সেই দিকটা কবি তুলে ধরছেন, that the immortality of the river that flows by the towns. যে রিভার যাচ্ছে সে কিন্তু ইমমর্টাল, প্রকৃতি কিন্তু মরছে না। গঙ্গা, এই যে বিখ্যাত গান, ও গঙ্গা বইছো কেন, এই দুঃসহ মানুষের হাহাকার শুনেও, অসংখ্য মানুষের যন্ত্রণা শুনেও, ও গঙ্গা তুমি বইছো কেন, ওইটারই আরেক ধরনের রিফ্লেকশন আমরা বলতে পারি স্মল টাউনস অ্যান্ড দ্য রিভার। The river is permanent in comparison to the people living in the town, their sorrows, their pangs, their anxiety, তাদের মৃত্যু, তাদের যন্ত্রণা, তার সঙ্গে যদি আমরা তুলনা করি রিভার কিন্তু পার্মানেন্ট, কিন্তু মানুষের যন্ত্রণা পার্মানেন্ট নয়। And moreover, in the following stanzas, the poet talks about eternal life. পোয়েট কিন্তু বেশ কয়েকটা স্টান্জাতে আমরা দেখবো, এই সেকেন্ড স্টান্জা বিশেষ করে ইটার্নাল লাইফ, জীবন কেমন করে চলতে থাকে এই রিভারের ক্ষেত্রে তার কথা তিনি বলছেন। ইটার্নাল লাইফ, শাশ্বত জীবন। The concept of the afterlife and having God as a guide pacifies the poet. Poet believes in the afterlife. জীবনের পরে, মৃত্যুর পরে জীবনে বিশ্বাস করেন পোয়েট। She believes in afterlife, এবং জীবনের পরে মৃত্যুতে সে গডকে বা ভগবানকে তার পাশে পাবে, এটাই তিনি ভাবছেন। And this pacifies the poet, শান্ত করছেন পোয়েটকে, amidst the death-ridden thoughts which constantly cause pain to her soul. এই যে মৃত্যুর যে চিন্তা ভাবনা তার মনের মধ্যে যে যন্ত্রণা তৈরি করছে, মৃত্যুর পরে, after the death she will perhaps meet the God. This very idea actually pacifies her, এটা তাকে খানিকটা শান্ত করে লাগছে। এই নিয়েই স্মল টাউনস অ্যান্ড দ্য রিভার আমরা টেক্সটটাতে চলে যাব। Small towns always remind me of death. ছোট্ট ছোট্ট শহর আমাকে মৃত্যুর কথা মনে করায়। কেন করায়? Because the town is very small and hence the people actually knows me and I also know the people. The acquaintance is very strong and the bonding is also strong. And my hometown lies calmly amidst the trees. এখানেই আমার ছোট্ট হোমটাউন, সেটা রয়েছে amidst the trees, গাছেদের মাঝখানে, শান্ত গাছেদের মাঝখানে, symbolizing a kind of imagery of the peacefulness, of the serenity. It is always the same in summer or winter with the dust flying. সব সময় একই রকম, সামারই হোক বা উইন্টারে হোক, যখন ডাস্ট মানে ধুলো ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়, মানে it's a description that the dust symbolizing actually the dust of the death, মানে মৃত্যু। আমরা তো বলি না দেহ ধূলিকণায় পরিণত হবে, our life will be transformed into a dust, তো তার সঙ্গে কবি এখানে বারবার তুলনা করেছে। or the wind howling down the gorge, অথবা সেই উইন্ড, অথবা সেই বাতাস যে হাউলিং করতে করতে গর্জের মধ্যে দিয়ে, গর্জ অ্যাকচুয়ালি মিনস বেসিক্যালি an empty space, গর্জ। সো যখন উইন্ড গর্জের মধ্যে দিয়ে মানে হাউলিং করতে করতে, হাউল করা মানে the sound of the wind, হুশ করে বের হচ্ছে, যখন উইন্ড চলে যায়, with dust flying or the wind howling down the gorge. These imageries in summer or in winter with the dust flying or the wind howling down the gorge, this remembers us about death. বারবার মৃত্যুর ইমেজারি ক্রিয়েট করে, জোরে বাতাস বাওয়া, ধুলো, এগুলো as if symbolizing death.
And the poet begins the poem with the thought that small towns always remind me of death. বারবার আমাকে মৃত্যুর কথাই মনে করায়। Just the other day someone died. এই কয়েকদিন আগে একজন মারা গেল। In the dreadful silence we wept. আমরা কান্নাকাটি করলাম একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতার মধ্যে, looking at the sad wraith of the tuberoses. Tuberoses, wraith of the tuberoses is actually a kind of rose, tuberose, এক ধরনের গোলাপ কিন্তু টিউব, wraith মানে হচ্ছে মালা, ফুলের মালা। So looking at the sad wraith of the tuberoses, life and death, only the rituals are permanent. একবার জন্ম, একবার মৃত্যু, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু। The poet is believing strongly on the cycle of life and death. আমাদের হিন্দু ধর্মকে অনেকে বিশ্বাস করে মৃত্যু এবং জন্ম একটা সাইকেলের মতো, পোয়েট তাই বলছেন। এবং বলছেন কেবলমাত্র রিচুয়ালস মানে যে প্রথাগুলো আমরা ডেইলি পারফর্ম করি সেগুলোই যেন পার্মানেন্ট। যে মানুষ মারা গেল, তার গায়ে সাদা শাল দিয়ে ঢেকে দিল, তার মুখের মধ্যে আগুন দেয়া হলো, হৃদাগ্নি দেয়া হলো, এটাই যেন পার্মানেন্ট। অর্থাৎ প্রথম দুটো স্টানজাতে the poet is talking about the ephemerality of the flesh. আমাদের চামড়া তো ephemeral, eternal নয়, that is ephemeral, যে কোনো সময় ভ্যানিশ হয়ে যেতে পারে। So ephemerality of the flesh is suggesting in the first two stanzas মানুষের জীবনে মৃত্যু যে কোনো সময় নেমে আসে। And from the third stanza onwards, the poet actually talking about the eternity of the river itself. রিভারটা যেন শাশ্বত, the river as a soul, রিভারের যেন আত্মা রয়েছে। In the summer it cuts through the land. যখন গ্রীষ্মকাল তখন জমির উপর দিয়ে কোনো না কোনো ভাবে সেটা চলে, মানে জমির উপরে দিয়ে কাট করে যেন সেটাকে ভেঙে দিয়ে নদী চলতে থাকে, লাইক টরেন্ট অফ গ্রিফ, যেন যন্ত্রণার নদী যেতে পারছে না, হোঁচট খাচ্ছে, নদীর চড়ার উপরে গরু চড়ে বেড়াচ্ছে, তাও এগিয়ে যাচ্ছে। sometimes I think it holds its breath, মাঝে মাঝে মনে হয় কেন নিজের নিঃশ্বাসটাকে বন্ধ করে নদীতে যাচ্ছে। because of the barrenness of the land, seeking a land of fish and stars, এমন একটা জমি চাইছে যার মধ্যে যেন প্রচুর পরিমাণে মাছ থাকবে এবং তারা থাকবে, তারা জলের উপর তো রিফ্লেকশন পড়ে তারার, আর মাছেরা ঘুরে বেড়ায়। seeking a land of fish and stars, যেটা বর্ষাকালে পায়। এখন নদীর যে অবস্থা হয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে তো হয় না। গ্রীষ্মকালে নদীকে দেখে মনে হয় টরেন্ট অফ গ্রিফ, যন্ত্রণার যেন শবদেহ যেন চলছে। টরেন্ট মানে হচ্ছে টরেন্ট অফ ওয়াটার, তখন একটা স্রোত বেরিয়ে যায়, তাকে টরেন্ট বলে। গ্রিফ যন্ত্রণার স্রোত। দ্য রিভার এজ এ সোল, আবার রিপিট করছে, রিভারের একটা আত্মা আছে। ইট নোজ স্ট্রেচিং পাস্ট দ্য টাউন, এটা জানে যে শহরের পুরনো ইতিহাস, শহরের অতীত জানে। stretching past the town from the first drop of rain to dry earth, প্রথমবার যখন এই শহরে বৃষ্টি নামে এই রিভারের উপরই পড়ে, থেকে একেবারে ড্রাই আর্থ যখন জমি শুষ্ক হয়ে যায়, শুকিয়ে যায়। and mist on the mountain top, যখন পাহাড়ের উপরে মিস্ট হয়, মিস্ট কি থেকে হয়? জল থেকেই হয় তো, কুয়াশা জন্মায়। রিভার জানে, the river knows the immortality of the water, রিভার জানে জলের অমরত্ব, জল কোনোদিন মারা যায় না। একই রকম ভাবে মামাংদাই হয়তো এক ধরনের ইন্ডিয়ান কনসেপ্টের দিকে, ইন্ডিয়ান এবং খানিকটা গ্রেকো রোমান বলতে পারি, তার দিকে হয়তো সাজেস্ট করছেন, that is known as the transmigration of soul, আত্মা। জল যেরকম কোনোদিন ফুরোয় না, জল যেরকম মাঠ থেকে চলে যায় আকাশের মিস্ট হয়ে বা ক্লাউড হয়ে যখন জল চলে যায়, সেরকমভাবে ট্রান্সমাইগ্রেশন অফ সোলসটাকে ফিলোসফিতে বলা হয়, একটা শক্ত ওয়ার্ড শেখাচ্ছি, মেটামসাইকোসিস। ইন ফিলোসফি it's a Greek word, metempsychosis. It refers to the transmigration of the soul, especially its reincarnation after death. Greek philosophy-তে ইউজ করা হয়েছে, হিন্দু ফিলোসফিতে ইউজ করা হয়। এটার আরেকটা টার্ম নিটশে ইউজ করেছেন, তার নাম হচ্ছে palingenesis. It's also another European term for it, means reincarnation. আমরা যখন অবতারে বিশ্বাস করি, different forms of life বিশ্বাস করি, জীবনের বিভিন্ন ফর্ম, transmigration of the soul, আত্মা is indestructible, আত্মার কোনোদিন মৃত্যু হয় না, soul is absolutely indestructible. In the same way,
The body can be destructible. In the same way, the river is indestructible. And the midst, it knows stretching past the town from the first drop of the rain to the dry earth dry হয়ে যেতে পারে, and mist on the mountainer mist হয়ে river বেঁচে থাকতে পারে. The river knows the immortality of the water. River জানে জল অমর অবিনশ্বর, তার মৃত্যু নেই. A shrine of happy pictures marks the days of the childhood. Small towns grow with anxiety for the future. আবার মানুষের জীবনে ফিরে আসছে. A shrine of happy pictures. Shrine মানে হচ্ছে মানে আমরা বেসিক্যালি shrine কথাটা ইউজ করি রিলিজিয়াস অর্থে, কোন একটা জায়গায় মন্দির থাকলে shrine বলা হয়. Temple of happy pictures marks the days of the child. আমাদের ছোটবেলাতে অনেক আনন্দের ছবি আমাদের মনের মণিকোঠায় থাকে. Small towns grow with anxiety for the future. Small টাউনের ছেলেমেয়েদের যে ভবিষ্যৎ তাই নিয়ে অনেক ধরনের অ্যাংজাইটি নিয়ে বড় হয়, তারা ভবিষ্যতে কি হবে, কি করব, কি না করব. The dead are placed pointing west. When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. বলছে the dead are placed pointing the west. The sun rises in the east. সূর্য আমরা জানি ইস্টে ওঠে এবং ওয়েস্টে অস্ত যায়. ডেডদের মৃতদেহকে মানে অ্যাজ ইফ ইট ইজ মানে জাস্ট দ্য অপোজিট অফ দ্য সান, ডার্কনেস. কিন্তু যখন সূর্য ওঠে ওয়েস্টে, সূর্য ওঠে আমাদের ইস্টে, ওয়েস্টে থাকে মৃতদেহরা, অ্যাজ ইফ মৃতদেহগুলোই সূর্য হয়ে উঠছে. বুঝতে পারছো? দুটো কন্ট্রাপুন্টাল দিক, একদিকে মৃত একদিকে জীবিত, অ্যাজ ইফ লাইফ ইজ লাইক আ সাইকেল. পূর্ব পশ্চিম করছে জীবন. মামাংদাই is here clearly talking about the reincarnation. যেরকম ভাবে নদীর reincarnation হয়, নদী গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়, it turns into a barren landscape and then transform itself into the midst of a mountain, then transform itself into a cloud, আবার নদীতে ফিরে আসে. আবার শীতকাল বর্ষাকাল যখন এলো নদী টইটুম্বুর হয়ে গেল. একই রকম ভাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নদী নিজের মতো করে চলেছে এবং নদী এবং জীবন প্রায় একটা সোজা সরল রেখা দিয়ে চলেছে. একটা মানে নদী এবং জীবন এক হয়ে যাচ্ছে. জীবনের পরে মৃত্যু আসে, জীবনের পরে আবার মানুষ বেঁচে ওঠে. রিইনকার্নেশন অফ দ্য সোল, আত্মা আবার মানুষ হয়ে ফিরে আসছে. তার কথা বলছে পোয়েট. The dead place pointing west, when the soul rises, যেন আত্মাটা সূর্যের মধ্যে দিয়ে উঠছে, it will walk into the golden east. এই আত্মাগুলো আবার গোল্ডেন ইস্ট মানে যেখানে সূর্য ওঠে, পুরো জায়গাটা তো সোনালি আলোতে ভর্তি হয়ে যায়, into the house of the sun. আবার তারা জীবন ফিরে পায়. In the cool bamboo restored in sunlight, কুল ব্যাম্বু নেস্টের সামনে যেখানে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করে না, বাঁশ গাছের তলাতে, লাইফ ম্যাটার্স লাইক দিস. এভাবে জীবন ম্যাটার করে. আবার একটা মৃত্যু হয়, আবার জীবন ফিরে আসে. In small towns by the river, we all want to walk with the gods. Small town by the river, আমরা সবসময় ভগবানের পাশাপাশি হাঁটতে চাই. জীবন আবার মৃত্যু হয়, আবার জীবন হয়, এইভাবে গাইড করে আমাদেরকে এই পুরো সাইকেল অফ লাইফ এন্ড ডেথ. যিনি চালান, যিনি কন্ট্রোল করেন, he is God, the transcendental signifier, the transcendental signified, যার কোনো আলাদা মানে হয় না, তিনি নিজেই সবকিছুর মানে. So with the believing of the God, ভগবানের উপরে বিশ্বাস দিয়ে এই টেক্সট শেষ হচ্ছে. এই টেক্সট not only about the small towns of the river, but actually about metempsychosis, about the transmigration of the soul, nature এবং মানুষ প্রকৃতির মতোই. প্রকৃতি যেরকম রিভাইভ করে, আমরা মনে হয় যে মানুষ চলে গেল, কিন্তু আবার অন্য মানুষ হয়ে ফিরে আসে বলে মনে করছেন মামাং দাই. This kind of process of the life continues. আমরা মামাং দাই এর সম্পর্কে একটা ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশনের টেক্সট এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি. দিলাম তোমাদের লিঙ্কটা. আমি অলরেডি বলেছি, স্মল টাউনস অ্যান্ড দ্য রিভার বাই মামাং দাই poetizes the concern of the poetess about the problematic life existing in the small towns of the Arunachal Pradesh. The phrase river makes its appearance in the title Small Towns and the River because it refers to the Pasighat, the hometown of the poetess through which it passes. Pasighat river রয়েছে সেখানেই, সেটাকেই যেন এখানে পোয়েট রিফ্লেক্ট করাচ্ছে. এই যে this is the picture of this river, Pasighat mountain এর পাশ দিয়ে যে রিভার গেছেন,
এই রিভার পোয়েটকে অ্যাট্রাক্ট করছেন। ফলে পোয়েট ডেথের কথা বলেছেন, ডেথের মধ্যে আবার লাইফের কথা বলেছেন। এখানে বেশ কয়েকটা শর্ট কোয়েশ্চেনও দেওয়া আছে। সো এইটা একটু ভালো করে করলে মোটামুটি তোমরা এই পোয়েমের ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন দেখতে পারবে। আমি মোটামুটি তোমাদের পড়ে দিলাম পোয়েমের টেক্সটটা। কি কি প্রশ্ন আসতে পারে স্মল টাউন এর রিভার থেকে। 1 নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন। 2 নম্বর কোয়েশ্চেন হচ্ছে ইউজ অফ দ্য ইমেজারিজ অফ দ্য রিভার অ্যান্ড দ্য টাউন। বেসিক্যালি ওয়ান ইমেজারি ইজ কংক্রিট অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ অ্যাবস্ট্রাক্ট, তাই তো? একদিকে জীবনের কথা বলছে, লাইফের কথা বলছে, একদিকে রিভারের কথা বলছে, একদিকে ফ্লেশের কথা বলছে, একদিকে রিভারের কথা বলছে। তো এইটার কথা বলতে গিয়ে যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে যে পোয়েট উইল ইভেন্চুয়ালি টক অ্যাবাউট দ্য রিইনকার্নেশন অফ দ্য লাইফ। স্মল টাউনস এন্ড দ্য রিভার বাই মামান দাই ইজ অলসো অ্যাবাউট দ্য রিইনকার্নেশন অফ দ্য সোল। এই নিয়েও প্রশ্ন আসতে পারে। এইগুলো হচ্ছে বড় নম্বরের কোয়েশ্চেন। ছোট কোয়েশ্চেন প্রচুর আসতে পারে, টেক্সট নিয়ে কোয়েশ্চেন আসতে পারে, যে এখানে স্মল টাউন বলতে কি, রিভার বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, এখানে হাউ দ্য পোয়েট ইজ কম্পেয়ারিং দ্য ফ্লো অফ দ্য রিভার উইথ দ্য ফ্লো অফ দ্য লাইফ। এরকম বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে। ফলে আমরা শেষ করলাম স্মল টাউন অ্যান্ড দ্য রিভার। শেষ। 1 ঘন্টার কমই সময় লেগেছে। বলো, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? না স্যার, দুটোই সহজ। দুটোই খুবই 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 সহজ, এটা আমি বলছিলাম। সরল একদম। এর পরের দিন আমি নয় নিরুদার টু নাইট আই ক্যান রাইটটা পড়াবো। একবার দেখে নিই টু নাইট আই ক্যান রাইটটা কত বড় কবিতা। টু নাইট আই ক্যান রাইট দ্য স্যাডেস্ট লাইনস। না, এটা খানিকটা বড় কবিতা, এমন কিছু বড় কবিতা নয়, কিন্তু মোটামুটি বড় কবিতা। নেরুদের কবিতা একটু একটু প্যাশন দিয়ে পড়াতে হবে। ফলে এইটা নেক্সট ক্লাসে আমি পড়াবো। পড়িয়ে নেক্সট ক্লাসে আমার সমস্ত ডিটেল টেক্সট আমি শেষ করব। তারপরে আমরা আস্তে আস্তে শুরু করবো হচ্ছে ওই ডিএসসি 4 এ কয়েকটা লিটারারি ক্রিটিসিজমের টেক্সট বাকি ছিল, সেইটা পড়াবো এবং রাইনোসেরাসের দিকে আসবো। করে নন ডিটেল গুলো আমরা মোটামুটি শেষ করব। বলো, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কারো কোনো প্রশ্ন নেই? বেশ, তাহলে আমি রেকর্ডিং অফ করছি।